शुभे सौम्यमुखारविन्द हसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवळी अय्ये हरि धारता योगी राज प्रमुख जी हृदयथी जेना गुणे રીજતા वंदु संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने रवि सत्संग सभाना भावथी जय स्वामी नारायण। आजना प्रवचननो मध्यवर्ती विचार छे कायमी सुखनी अक्षीर दवा। आम तो दरेक व्यक्तिने सुखी थवुं छे। आ रवि सभानी अंदर बैठेला कोई भक्तने एक प्रश्न पूछवामां आवे के शुं तमारे तमारा जीवननी अंदर ए सुखी थवुं छे के दुखी थवुं छे? अरे भक्तनी वात जवा द्यो, अभक्तनी वात करीए ने एने पण पूछीए तो एने पण सुखी थवुं छे। अरे नाना बाळकने ज्यारे पण आ प्रश्न पूछवामां आवशे तो एनो पण जवाब ए ज हशे के अमारे सुखी थवुं छे। तो आजना आ रवि सत्संग सभानी अंदर आपणे योगी बापानी आज्ञा प्रमाणे आ सभानी अंदर तो आव्या छीए, परंतु जीवनना ए मूळ प्रश्नोने समजवा माटे, एमांथी एक कायमी मुक्ति मेळववा माटे આપણે કાયમી સુખની અક્ષીર દવા આપણી પાસે હોવી ખૂબ જરૂરી છે। માથું દુખે, પેટમાં દુખે કે પથરીનો દુખાવો હોય ને દવા તમારી પાસે હોય ને તમે દવા ગ્રહણ કરો તો એ પથરી કે માથા કે પેટનો દુખાવો મટી જાય। પરંતુ સુખી થવા માટે એ દવા તો આપણી પાસે હોવી પડે ને। તો એ કોઈ દેશી દવા કે વિલાયતી દવા, એ દવા આ કામમાં નહીં આવે સુખી થવા માટે। भगवान स्वामीनारायण अने गुणातीत गुरु परंपरा अने एवा भक्तोना ज्यारे जीवन प्रसंगो जोशो त्यारे आपने ख्याल आवशे के एमना जीवननी अंदर एक पण एवो स्वभाव एमने नथी राख्यो के जे भगवान ने संत ने न गमतो होय। तमे जो एवा घणा बधा भक्तो थई गया के जे भक्तोना जीवननी अंदर आपने स्पष्ट ख्याल आवे छे जो आपणो स्वभाव रह्यो ने ए ज आपणा दरेक दुखनुं मुख्य कारण छे। अने आपणे सुखी नहीं रही सकता ने एना मूळनी अंदर पण आपणो स्वभाव ज छे। परंतु जो निष्काम भावना मार्ग उपर जो आपणे भगवाननुं भजन करता होईए तो अवश्य आपणे सुखी रही शकीए छीए। तो आजना रवि सत्संग सभानी अंदर आ स्वभाव एटले शुं? आम तो गुणातीतानंद स्वामीनी वात तो आपने ख्याल ज हशे के एक एक स्वभाव, अब स्वभाव कया तो काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य माया तृष्णा अहंकार, एक एक स्वभाव ने गिरनार जेवा छे। एनाथी नुकसान पण थाय छे। रोजिंदा जीवननी अंदर घणी बधी एवी परिस्थिति आ स्वभावना लीधे बगड़े छे अने तमारी पासे घणुं बधुं होवा छतां पण ए तमे सुखी ए जीवन जीवी शकता नथी, पण दुखमां ने दुखमां तमारुं जीवन पसार थाय छे। तो आजे आपणे आ रवि सत्संग सभानी अंदर भगवान अने संतनी ये हाजरीनी अंदर आ स्वभावमांथी अमे मुक्त थवा माटे एवा आपणे उपायोनी वात करीशुं। एवी चोक्कस दवानी वातो करीशुं, पण आ दवा कोई पण प्रकारना मेडिकलनी अंदरथी प्राप्त नहीं थाय, परंतु आपणा मननी अंदर आपणा हृदयनी अंदर जो दृढ़ करीने राखीशुं तो अवश्य आपणे सुखी रही शकीशुं। तमे जो गढ़पुरना दादा खाचर एमने एक पण एवो स्वभाव नहोतो राख्यो के जे श्रीजी महाराज ने न गमतो होय। आ तो आपने वातनी ख्याल छे, परंतु आश्चर्यनी वात तो ए कहेवाय के दादा खाचरना ए जे घरना परिवारना जे सभ्यो हता ने एमने पण एवो एकय स्वभाव राख्यो नहोतो के जे महाराज ने गमतो न होय। महाराज ने गमे ने एवा ज स्वभाव पोते करी नाखेला हता। अने खरेखर जो दुनियामां तमे तमाम प्रश्नोनो एक पावर हाउस होय ने ये आपणो स्वभाव ज छे। अने स्वभावना लीधे घणा बधा आपणे हैरान थईए छीए। तमे जो के परमहंसोए एटले ज ते लख्युं छे
શા માટે પરમહંસોએ લખ્યું છે? કારણ કે અક્ષરધામની એ પ્રાપ્તિ તો આપણે સર્વ કોઈએ કરવી છે અને એના માટે તો આ સત્સંગ કરીએ છીએ. પરંતુ એ અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ પૂર્વે આ એક શરત છે અને એ શરત પરમહંસો લખે છે કે જાવું હોય મારે ધામ તો મને સેવજો રે શુદ્ધ ભાવે થઈ નિષ્કામ. તો જો ભગવાનની ભક્તિ આપણે નિષ્કામ ભાવે કરવાની છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ એ ભક્તિના ઘણા બધા પ્રકારો આપવામાં આવેલા છે, પરંતુ એમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે નિષ્કામ ભાવે કરેલું કર્મ રહ્યું ને એ મને અતિશય પ્રિય છે. તો આપણે કોઈ અપેક્ષા સાથે કરવાનું નથી, પરંતુ નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરવાનું છે. નિષ્કામ ભાવ એટલે શું? તો તમે વચનામૃતનું વાંચન કરો. આમ તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આપણે આશ્રિત છીએ અને આપણા ઘરે એ શ્રીજી મહારાજની પરાવાણી સમાન એટલે કે વચનામૃત ગ્રંથ તો હશે જ, તેને સ્વામીની વાતો પણ હશે. પરંતુ આમાંથી કયા એવા ભક્તો છે જે વચનામૃતનો એ નિત્ય એક વચનામૃતનું વાંચન કરતા હોય? તો જૂજ પ્રમાણની અંદર આપણને જોવા મળે છે કે થોડાક જ તે વચનામૃતનું વાંચન કરે છે. તો એ વચનામૃતનું આપણે વાંચન કરવાનું છે. નિયમ છે દરરોજ એક વચનામૃતને 5 સ્વામીની વાતો વાંચીએ તો એમાં મધ્યનું 15મું એક વચનામૃત છે, ગઢડા મધ્ય 15, અને એની અંદર સ્વભાવ રહિત થવું ને એ જ સાચા અર્થની અંદર નિષ્કામ થવું ગણી શકાય. અને આ મનુષ્ય દેહ આપણે પ્રાપ્ત થયો તો ભગવાનનું ભજન કરવું, સ્વભાવોને દૂર કરવા, આ જ મુખ્ય આપણું પ્રયોજન છે. કારણ કે અનંત જન્મોથી આ વાસના અને સ્વભાવમાં આપણું જીવન પસાર થાય છે. આ જન્મે આપણે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાની છે. તમે જો આખા વિશ્વના અને આપણા અંગત જીવનની અંદર તમામ પ્રશ્નોનું મૂળ રહ્યું ને આપણો પોતાનો સ્વભાવ જ છે. અને આપણા એવા સ્વભાવના લીધે જ તે આપણે હેરાન થઈએ છીએ. સુખ હોવા છતાં પણ એ દુઃખમાં આપણે જીવન પસાર કરીએ છીએ. ખરેખર સ્વ અર્થાત એટલે શું? પોતાનું. અને ભાવ એટલે શું? મનની એક સ્થિતિ છે. અને એ વ્યક્તિની ઓળખ એના સ્વભાવથી જ થાય છે. નરેન્દ્ર મોદીને આપણે ઓળખતા હોય કે ન ઓળખતા હોય, પણ જો આપણા ઘરના સભ્યોનો સ્વભાવ કોઈકનો સારો હશે કે સોસાયટીમાં વોચમેનનો સ્વભાવ સારો હશે ને તો આપણે એને તરત તે ઓળખતા હશું, એનું નામ પણ ખબર હશે, એની વાતો પણ ખબર હશે ને એની સાથે બેસવું પણ ગમશે. બાકી જે ધનવાન કે સંપત્તિવાન હશે તમારા પરિવારની અંદર અને એ પોતે અહંકારી હશે, એનો સ્વભાવ સારો નહીં હોય ને તો એની પાસે તમને રહેવું પણ ગમશે નહીં. અને યોગીજી મહારાજ તો કહેતા કે માણસ જ્યાં જાય ને ત્યાં એનો સ્વભાવ બોલો એની સાથે જ જાય. ઘરની અંદર જો આપણને ખાવાની અંદર આસક્તિ હોય ને તો જ્યારે આપણે સમયા ઉત્સવની અંદર મંદિરની અંદર જઈએ ને તો પણ આપણને સ્વાદ જ ગમે. ખાવા પીવાનું ટનાટન હોવું પડે. ત્યાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કે ભજનને આપણે સાઈડમાં કરી નાખીએ અને એ ભોજન રહ્યું ને એને મુખ્ય સ્થાન કરી નાખીએ. પહેલા પેટ પૂજા, પછી આપણે ભગવાનની પૂજા દર્શન કરીએ. કોઈ વ્યક્તિ હોય ને ગાંડો માણસ હોય ને તો એને તમે ગમે તે સ્થળે બદલો, બીજે ગામ ભલે જાય, તમે એને મોકલી દો પરાયણે, પણ સ્વભાવ રહ્યો ને એનો એ જ રહે. એ જ્યારે એને ખોબો તમે ધરવાનું કહો ને તો બોલે પોતે ખોબો ઊંધો જ ધરે. એટલે ખરેખર એ એનો સ્વભાવ બદલે નહીં, કારણ કે લોકો એને ઓળખી લીધો છે. તો એમ છે ને આપણા જીવનની અંદર તે આપણા સ્વભાવો રહ્યા ને આપણી સાથે જ આવે છે. ગમે તે ક્ષેત્રની અંદર ન હોય, બધા ક્ષેત્રની અંદર આપણા સ્વભાવો આપણને નડે છે. અને જો ત્યાગ કર્યા પછી પણ સ્વભાવ કઈ પીછો કઈ છોડતો નથી. અને એક જ તે એવું દ્રષ્ટાંત આપું કે જે દ્રષ્ટાંત આપણને સર્વ કોઈને ખ્યાલ તો હશે જ તે, પણ આજે આપણે એને વિવિધ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે એક વખત ત્યાગ થઈ જાય એટલે આપણને એમ લાગે કે સ્વભાવ રહ્યો ને એ આપણો વહી ગયો, પણ એમ સ્વભાવ જાય નહીં. એક છે ને દારૂડિયો હતો, પોતે દારૂ બહુ પીવે. એને નક્કી કર્યું કે મારે હવે છે ને દારૂ પીવો નથી, મારે નિયમ લેવો છે. તો એને નિયમ લીધો. મહિના સુધી એને દારૂનો વિચાર ન આવ્યો. પછી એના મનમાં શું થયું કે ચાલો ને નિયમ તો મેં લઈ લીધો છે, મહિના સુધી મેં જોયું તે, પણ હવે છે ને એ જે દારૂનો જે અડ્ડો છે ને ત્યાં જાઓ અને ત્યાં જાઓ અને જોવું કે મને વિચાર આવે છે કે નથી આવતો. તો બોલો, દારૂનો અડ્ડો હતો ને ત્યાં જઈશ મહિના પછી. મહિના તો સાવ બંધ જ હતું અને ટેસ્ટિંગ કરવા જ ગયું હતું મન, એનો સ્વભાવ બદલાણો છે કે નથી બદલાણો.
અને દારૂના અડ્ડા સામે આમ જોવે છે અને કાંઈ વિચાર આવતો નથી. પછી એને બીજો એક વિચાર કર્યો કે આમાં તો બરાબર છે, પણ હું અંદર બેસું અને પછી જોઉં મેં મારું મન જીત્યું છે, સ્વભાવ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે કે નથી કર્યો. તો ટેબલ ઉપર બેઠો અને આજુબાજુ બધા દારૂ બધા પીતા હતા, પણ વિચાર એને કઈ આવ્યો જ નહીં દારૂ પીવાનો. બહુ રાજી થઈ ગયો. એક પણ હજી થોડી અઘરી પરીક્ષા કરવી છે. હજી મન કે સ્વભાવ ઉપર મેં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો કે ન કર્યો, તો હું છે ને એક પેગ એ ખરીદી કરી નાખું, મારા ટેબલ ઉપર મૂકી દઉં. પીવાનો જ નથી જ તે, કારણ કે મારે નિયમ છે, પણ જોવું તો ખરું કેટલો મેં મન કે સ્વભાવ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. એટલે એને એક પેગ હતો એ લીધો અને ટેબલ ઉપર મૂક્યો. અને પછી આ તો 5 મિનિટ થઈ, વિચાર આવ્યો જ નહીં અને એટલો બધો રાજી થઈ ગયો ને, તો એક પેક તો પી લીધો, પણ હજી 2-5 પેક પણ મગાઈ નાખ્યા પી નાખ્યો. બોલો, તો જો સ્વભાવ રહ્યો ને વાતાવરણની જો અસર થાય, પણ સાથે સાથે સ્વભાવ રહ્યો ને સ્વભાવ પીછો છોડતો નથી. મારે તમને જે મહાન એક દ્રષ્ટાંતની વાત કરવી છે, એક મહાન ત્યાગની વાત કરવી છે, આપણે કરી જ ન શકીએ. તમે જો કે રાજા ગોપીચંદ, કે આ રાજા ગોપીચંદ પાસે ધન સંપત્તિ પૈસા, સારી એની કાયા પણ એવી સારી હતી, કંચન જેવી કાયા એની હતી. એક વખત એ મહેલની અંદર સ્નાન કરતો હતો ને આજુબાજુ બધી દાસીઓ એને સ્નાન કરાવતી હતી અને સરસ મજાનું એ પાણી ને ચંદન ને ચર્ચા ને એવું બધું ચાલુ હતું. હવે આ ગોપીચંદની માતા હતી, એ પોતે ઉપર બીજા માળે એ આ ગોપીચંદનું શરીર જોવે છે અને એ શરીર જોઈને એને એ દુઃખના એક આંસુ આવી જાય છે અને એ આંસુ આવે છે અને ગોપીચંદના એક ખભા ઉપર પડે છે. હવે ખભા ઉપર પડ્યો એટલે તરત ગોપીચંદે જોયું કે આ ગરમ પાણી ક્યાંથી આવ્યું, અને ઉપર જોયું તો એની માતા હતી. હવે એની માતા નીચે તો આવે છે, એને ઘણું બધું છુપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ગોપીચંદને ખબર પડી ગઈ. ગોપીચંદે કીધું કે આપણે શું કોઈ પણ પ્રકારની આપણે અગવડતા નથી, કોઈ પણ પ્રકારની તાણ નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું રાજ્ય ઉપર એ આપણને વિઘ્ન નથી આવવાનું, બધી પ્રકારે આપણે સુરક્ષા છે, આ વૈભવ સત્તા બધુંય છે, અને તમે રડો છો કેમ માં? અને ત્યારે ગોપીચંદની માએ કીધું કે આ તારી કાયા તો કંચન જેવી છે ને તારા બાપાની પણ આવી જ કાયા કંચન જેવી હતી, પણ એ પણ મૃત્યુનું થાય છે. અને ગોપીચંદે નક્કી કરી નાખ્યું કે તો હવે મારે અહીંયા રાજપાટમાં રહેવું નથી, મારે કંઈ ભોગવવું નથી, અને પોતે ત્યાગ કરે છે. કેવો મહાન ત્યાગ કહેવાય ને. બીજી બાજુ મારે તમને બીજા એક મહાન ત્યાગની વાત કરવી છે, એ રાજા ભર્તુહરી. તમે જો આ ભર્તુહરી પાસે પણ સત્તા ધન સંપત્તિ બધુંય હતું. હવે તમને પણ ખ્યાલ હશે કે અમર ફળ હતું. હવે એ કેવું ગોળ ગોળ ચક્ર ફેર્યું. તો આ ભર્તુહરી એની પત્નીમાં વિશેષ કરીને પ્રેમ પોતે કરતો હતો, પણ એની પત્ની રહીને એ ભર્તુહરી પ્રેમ નહોતી કરતી. એ પાછા ઘોડાવાળો જે હતો ઘોડશાળાની અંદર એક વ્યક્તિ, એને પ્રેમ કરતી. હવે આ ઘોડાવાળાની પાસે વિશેષતા કઈ હતી, એ પાછી આ ભર્તુહરીની ધર્મ પત્ની હતી, એને પ્રેમ નહોતો કરતો. એ પત્ની ભલે એને કરતી, એ પાછી એક દાસીને કરતો પ્રેમ. આ દાસી પાછી કોને કરતી? ઘોડાવાળાને નહોત કરતી. દાસી પાછી ભર્તુહરી રાજાને કરતી. એટલે ગોળ ગોળ ચક્ર જ ફરતું આમથી આમ. અને આ ભર્તુહરીને ખબર પડી જાય છે. એ આપણે લાંબો પ્રસંગ કે કથા તો અત્યારે નથી કરતા, પરંતુ એ જોઈને, એ સંસારની વાસ્તવિકતા જોઈને એવો તીવ્ર વૈરાગ્ય આવ્યો કે પોતે એ રાજપાટનો ત્યાગ કરે છે. પણ વાત અહીંયા પૂરી થતી નથી. આ ગોપીચંદને ભર્તુહરી રાજા પોતે સામાન્ય એવી આ વેશની અંદર પોતે ગામડાની અંદર વિચરણ કરતા હોય છે, એટલે ભિક્ષા માગીને પોતે જીવન નિર્વાહ કરે. હવે રાજપાટ તો છોડી દીધો. હવે એક જગ્યા હતી એક ગામની અંદર, ત્યાં ઉતારો કર્યો. હવે ત્યાં સાધુની આમ જોડી લટકાવવા એક નાનકડી છે ને ખીટી હતી, અને એ આ રાજા ગોપીચંદે આમ ઠેલી કરી. તા ભર્તુહરે કીધું હું પ્રથમ આવ્યો. ગોપીચંદ કે હું પ્રથમ આવ્યો. હવે બંને પોતાનું નામ કે એવું કઈ નહોતું કીધું, બહુ સામાન્ય જ લાગતા, કારણ કે રાજપાટ છોડીને સામાન્ય વસ્ત્રોમાં જ આવી ગયેલા હતા, અલકલ જેવા વસ્ત્રો હતા. તો બંને વચ્ચે બોલો ઝઘડો થાય છે. એક ખાલી નાનકડી ખીટી ઉપર જોડી ખાલી ટીંગાડવાની હતી એના ઉપર, અને ત્યાંથી એક ગામમાંથી એક માજી પસાર થાય છે. તો માજીએ જોયું કે આ એક નાનકડી એવી ખીટી માટે ઝઘડા કરે છે, બંને સાધુ છે પાછા. અને શું કીધું કે ધન્ય છે ગોપીચંદ, ધન્ય છે ભર્તુહરી, આખો રાજપાટ છોડ્યો પણ તમે એક ખીટી માટે ઝઘડો છો. બંનેને અંતરદ્રષ્ટિ થઈ ગઈ.
કે આ જે વાત કરે છે ને એ તો અમારી કરે છે. ગોપીચંદ કે ના ના તમે પ્રથમ આવ્યા, તમે. ભર્તુહરી કે ના ના તમે પ્રથમ આવ્યા, તમે તમતાર જોડી આ ખીટી ઉપર લટકાવી દો. પણ એમ ન કીધું કે અમે ગોપીચંદ ને અમે ભર્તુહરી છીએ. તો જો ખરેખર સ્વભાવ રહ્યો ને પીછો છોડતો નથી. જ્યાં સુધી નિષ્કામ ભાવ ન આવે ને ત્યાં સુધી ગમે એટલો મોટો ત્યાગ કરો ને છતાં પણ સ્વભાવ ક્યારેય જતો નથી. આ વાત છે ને યાદ રાખવી. એ નિષ્કામ ભાવ લાવવો જ પડશે. જ્યાં સુધી નિષ્કામ ભાવ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી માનની અપેક્ષા રહેશે. તમને એ આગતા સ્વાગતા થાય એની તમે અપેક્ષા રાખશો. પણ જો ભગવાનને સંત મળ્યા છે તો બસ બધુંય તેમાં આવી ગયું છે. માનો મળી છે મોટી વાત. હવે આને આપણે હાથમાં રાખવાની છે, આને જતન કરીને રાખવાની છે. શા માટે? કારણ કે આપણે સર્વ કોઈ અક્ષરધામમાં જવું છે, અક્ષરધામના અધિકારી બનવું છે. તો એના માટે આ વાતને આપણે જાળવવાની છે, જતન કરીને રાખવાની છે. તમે જુઓ કે આજનો આ પ્રવચનનો જે વિષય છે ને કાયમી સુખની અક્ષીર દવા. સ્વભાવને છોડવો જ પડશે, સ્વભાવને મૂકવો જ પડશે. પણ તમે જુઓ કે આપણા જીવનની અંદર ઘણા બધા એવા સ્વભાવો જોવા મળે છે. ખરેખર તો આમ રોગના છે ને લક્ષણો હોય. દાખલા તરીકે તમને પથરી થઈ હોય ને તો પેટમાં દુખે, ખાવું ન ભાવે. તમારે આંખમાં કણું પડ્યું હોય ને તો તમને દુનિયાનું સારામાં સારી જગ્યા બતાવે ને તોય તમને બોલો જોવી ન ગમે. તમને તાવ આવ્યો હોય ને તો એના લક્ષણો હોય, શરીર ગરમ થઈ જાય, માથું દુખે, કળતર થઈ જાય, તો આવા લક્ષણો હોય. એમ આપણા જીવનની અંદર તે ઘણા બધા એવા સ્વભાવો જોવા મળે છે કે જેનાથી આપણે સુખી થઈ શકતા નથી. થોડાક સ્વભાવની આપણે વાતો કરીએ. આમ તો જાજાની વાતો કરીશું તો આમ તો સમય પસાર થઈ જશે ઘણો બધો. અને આજની આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર આપણે કહેવાય ને કે ટૂંકામાં એક મોટું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. થોડાકમાં જાજુ આપણે ભેગું કરીને ઘરે જવાનું છે. એક કેવો રોગ છે કે મને કોઈ છે ને પૂછતું નથી, આવો સ્વભાવ હોય છે ઘણા બધાનો. હવે આ રહ્યો ને અહંકારનો મોટો રોગ છે. ઘણી વખત જો આપણે ઘરની અંદર કામ નામ સારું થતું હોય, પછી કોઈક નોકરી ધંધાની અંદર ત્યાં આપણે કંઈક આપણને બોસે કામ સોંપ્યું હોય તો પ્રોજેક્ટ પાસ થઈ ગયો હોય તો આપણને શું લાગે છે કે મને કેમ ન પૂછું, આ બધાને પૂછું મને કેમ ન પૂછું, મને પૂછવું જ પડે. અને અત્યારના સમયની અંદર તો સાસુ પુત્ર વધુમાં આવા જ પ્રશ્નો થાય છે કે મને પૂછ્યા વગર આ કેમ કર્યું. હા ભાઈ, ન પૂછું, જરૂરત નહોતી પૂછવાની જરૂર. પણ માણસનો અહંકાર એવો હોય છે ને એની સાથે એ રાખે છે. જો અહંકાર તમે મૂકો ને તો ખરેખર ભગવાનનું સુખ આવે, એ સંતનું સુખ આવે ને આજ્ઞાનું પણ પાલન થાય. એટલે ઘણી બધી વખત આ રોગ રહ્યો ને મોટામાં મોટો રોગ છે. જો આનાથી આપણે કાયમી સુખ નથી લઈ શકતા. એટલે આ મને કોઈ પૂછતું નથી ને એ આપણે પૂછવાની જરૂર નથી. જો કાંઈ સાથે લાવ્યા નથી ને કાંઈ લઈ પણ નથી જવાના. અને ખરેખર આ વાસ્તવિકતા છે. આ વાસ્તવિકતાની આપણે જેટલો વધુ વહેલી તકે સ્વીકાર કરીશું ને એટલા આપણે વધુ સુખી રહી શકશું. કાયમી સુખની અક્ષીર દવા આ જ છે, સમજવું જ પડશે. ઘણી વખત શું હોય છે, થોડુંક છે ને મક્કમતાનો આપણને દુરાગ્રહ હોય છે. એટલે મનનું ધાર્યું તે કરવાનું ઓલું હોય છે કે મન ધાર્યું થવું પડે. જો મન ધાર્યા પ્રમાણે થાય તો સુખી, જો મન ધાર્યા પ્રમાણે ન થાય તો દુખી. જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે છે ને એક હરિભક્ત 10 રૂપિયાની સેવા કરવા આવેલા. તે સ્વામીએ 11 રૂપિયા લખાવાનું કીધું. તો ઓલા ભાઈએ તો બોલો 35 મિનિટ સુધી રકજક કરી. કારણ કે એમને છે ને મનમાં 10 રૂપિયા જ આપવાનું નક્કી કરેલું, ખાલી 1 રૂપિયો વધુ આપવાનું કીધું શાસ્ત્રીજી મહારાજે. પણ જો મનનું ધાર્યું એને કર્યું, 10 રૂપિયા જ આપ્યા, 11 રૂપિયા આપ્યા નહીં. તો આવું ઘણી બધી વખત થાય છે. ભુજમાં તે ભૂકંપ વખતે છે ને BAPS સંસ્થા દ્વારા સદાવ્રત જ્યારે ચાલતું હતું તો ત્યારે ઘરબાર વિનાના ઘણા બધા લોકો એવું કીધેલું કે અમે આ જ્ઞાતિના છીએ એટલે અમે બહાર ન જમીએ. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો દયાળુ, બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ, બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ, બીજાની પ્રગતિમાં આપણી પ્રગતિ, આ ભાવના સાથે તેઓ જીવન જીવ્યા છે. એટલે એમને તો દયા આવી અને એટલું જ નહીં, દયા તો બધાયને આવે પણ પછી કામ પણ થવું પડે ને. દયા રાખીને પછી ટિફિન બોલો પહોંચાડ્યા.
પણ વાત શું કરવી છે, કેવા વિકૃત સ્વભાવ કહેવાય. આમ પોતાનું છે ને આમ સ્ટેટસ, ઘણી બધી વખત તો માણસ છે ને એ પોતાનું સ્ટેટસ રહ્યું ને એ બહુ જાળવે છે. ઘણી વખત આપણને જ્ઞાતિનો આપણને અહંકાર હોય છે. જો અસ્મિતા રાખવી, ગર્વ રાખવું, પણ ક્યારેય અહંકાર ન રાખવો. મારું જ વિશેષ, મારું જ મોટું, આ રહ્યું ને એ ઘણી બધી વખત આપણને નુકસાન પહોંચાડે છે. ઘણી બધી વખત તમે જો કે મોટી ડિગ્રીઓ હોય ને એ ઘણા બધાને બતાવવાનો શોખ હોય છે. જો આ આપણા રોગના લક્ષણો છે, એટલે આપણે કાયમી સુખી નથી રહી શકતા. આમ પરિચય આપનાર વ્યક્તિ છે ને ડિગ્રી બોલવાનું ભૂલી જાય ને તો આમ વ્યક્તિ જાતે આમ બોલો ઊભો થઈ જાય અને પોતાની ડિગ્રીઓ ગણાવે. તો આ કેવું છે, માનરૂપી મોટો રોગ છે. એક છે ને 50 વર્ષના ધનિક શેઠ, પોતે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા જવાનું હતું અને નાસ્તો કરવા મોડું થયું ને એમાં ટ્રેન હતી ને જ્યાં પોતે પ્લેટફોર્મમાં આવ્યા અને ત્યાં ટ્રેન હતી એ ઉપડી ગઈ ધીમે ધીમે. એટલે કોઈક યુવકે કીધું કે તમે છે ને ઉતાવળા પગે ચાલો, ટ્રેન તો ભેગી થશે, નકર તમારે બેસવી. એક નહીં, ટ્રેન જતી હોય તો જવા દો, પરંતુ મારી ચાલ નહીં બદલાય. બોલો, નો ઝડપથી નો દોડ્યા તો નો જ દોડ્યા, ચાલ્યા નહીં, નકર ટ્રેન ભેગી થઈ જાત. 2-3 કલાક સ્ટેશનમાં રહેવું પડ્યું અને પછી ધક્કા મૂકીને જવું પડ્યું. તો જો આવી પરિસ્થિતિ થાય, પણ જો અહંકાર, માન રૂપી આ મોટો અહંકાર છે. આ માનને જો સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રકૃતિ, એ માન છે ને યોગી બાપા ઘણી વખત કહેતા. તો જો આ રોગના સામે આપણે રક્ષણ આપણે મેળવવાનું છે. અને એ ક્યારે થઈ શકશે કે જ્યારે આપણે ભગવાન ને સંતનો સમાગમ કરીશું, એમની આજ્ઞામાં જીવન પસાર કરીશું, ત્યારે આ શક્ય છે. બીજું એક દુઃખનું મૂળ કારણ હોય ને તો ઈર્ષા છે. તમે જો આજના સમયની અંદર છે ને કોઈકનું સારું થાય ને એ માણસને ગમતું નથી. જો બીજાના ભલામાં આપણું ભલું આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખાલી બોલ્યા નથી, એમના જીવનની અંદર જોઈએ ને ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 96 વર્ષ સુધી એ બીજાનું કઈ રીતે હિત થાય ને એ જ એમને જોયેલું છે. પણ જો આપણા કેવા જીવનની અંદર શું છે, જો જેના જીવનમાં હોય ને એને અંતરદ્રષ્ટિ કરવાની. આપણે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર દર અઠવાડિયે મળીએ છીએ, તો એ કઈ બધાય મુદ્દા લાગુ પડતા નથી. આ તો કેવી વાત છે, જેમ આપણે બજાર કે માર્કેટની અંદર જઈએ ત્યારે આપણે કપડાં ખરીદી કરવા માટે જતા હોઈએ છીએ, તો બધી અલગ અલગ સાઈઝના કપડાં હોય છે. આપણને જે લાગુ પડે એ આપણે પહેરતા હોય છે અને લેતા હોય છે. તો એવી જ રીતે આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર તે આપણને જે લાગુ પડે ને એ આપણે વાત ગ્રહણ કરી લેવી જોઈએ. એવું નથી કે હું અહીંથી બોલું છું તો મારા જીવનમાં બધું ચરિતાર્થ થયેલું છે, હું પૂર્ણ છું, હું અપૂર્ણ જ છું. આપણે સર્વ કોઈ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આગળ વધવાનું છે અને એના માટે આપણે સૌ કોઈ સાધના કરી રહ્યા છીએ. હું કાંઈ બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો નથી, પણ હા, આપણે સર્વ કોઈ બ્રહ્મરૂપ થવાના માર્ગે આગળ પાછું વધવાનું છે અને એના માટે પાછા આ બધા વિષયો જરૂરી છે. કારણ કે કાયમી સુખ હશે તો ભગવાનનું ભજન થશે, તો ધ્યાન થશે. એટલે બીજાનું છે ને માન ઘણી વખત સહન નથી થતું ને ઈર્ષા થાય છે. તમે જો કે પાડોશી કોઈક ડબલ ડોરનું ફ્રીજ લે તો આપણને બળતરા થાય છે. તો એ રહીને એ ઈર્ષા આપણે નથી કરવાનું. કોકનું સારું થાય ને તો એમાં તો આપણે સામુકનું ભગવાનનો આભાર માનવો કે ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એનું સારું થયું છે. વ્યક્તિ જો પોતાની હોશિયારી બતાવે પણ બીજાની બુદ્ધિ સહન નથી કરી શકતા. આપણે કરોડપતિ થઈએ તો આપણે ભગવાનનો બહુ આભાર માનીએ, પરંતુ પાછો પાડોશી પાછો 1 કરોડની જગ્યાએ 10 કરોડ એને મળે અને અબજોપતિ થઈ જાય ને તો નથી ગમતું. તો જો આ રહીને આપણી વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે. આપણને ઈર્ષાનો સ્વભાવ છે, આપણને કોઈકનું સારું થાય ને ઈર્ષા થાય છે. એક વ્યક્તિ હતો ને, એને એના પાડોશીમાં જે ભાઈ હતા ને એના ઉપર બહુ ઈર્ષા હતી. તે એને શું કર્યું કે એને નક્કી કર્યું કે મારે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા છે અને ગમે એમ થઈ જાય આનું અહિત થાય ને એવું જ કરવું છે. આવો વિચાર એને આવ્યો. તપ કર્યું ઘણા બધા વર્ષો સુધી અને શિવજી રે આપ્યો. ભગવાન શિવ પોતે મહાદેવ, દેવોના દેવ અને પાછા ભોળા, એટલે ભોળાનાથ કેવીએ છીએ. તો એ પ્રસન્ન થયા અને કીધું માગવાનું, કીધું હું તારા આ તપ ઉપર અને આ તારી શ્રદ્ધા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયો, તું બોલ, તારે જે જોઈએ હું તને આપું, હું તારા ઉપર રાજી થયો છું. અને ત્યારે આ વ્યક્તિ શું માગે છે કે કઈ વાંધો નહીં, તમે જો રાજી થયા હોય તો માગવાની શરૂઆત કરું. તા ભગવાન શિવજી કે ઘડી ખાય હું તને એક શરત બતાવું, તું માગ એનો વાંધો નહીં, પણ જે તું માગ ને એનાથી બમણો એ તારા પાડોશીને મળશે. ભગવાનને બધી ખબર.
તન કી જાણે, મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી ચોરી. એને તો બધી ખબર હોય ભગવાનને. એ તમે ખૂણામાં જઈને શું કરો છો ને, કેટલું તમે અણહકનું લ્યો છો, અપ્રામાણિકતા રહ્યો છો, ખોટું કામ કરો છો, બધુંય ભગવાન જાણે છે. જો આજે નહીં તો આવતીકાલે ભોગવવું જ પડશે. હું હોય કે તમે હોય, આ સિદ્ધાંત સનાતન છે, આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે. ભાગવત તમે નમતાર વાંચવાની છૂટ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કર્મના સિદ્ધાંત વાંચવાની છૂટ, કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં તમે હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રોમાં કર્મનો સિદ્ધાંત વાંચવાનું છૂટ. સારા કામનું સારું ફળ, ખરાબ કામનું ખરાબ ફળ, જેવું વાવો તેવું લણો, એના જેવી વાત. કર્મતણો સિદ્ધાંત સનાતન, કર્મતણો સિદ્ધાંત સનાતન. કોઈ ડોક્ટર હોય ને ખોટી રીતે જો પૈસા અણહકના લેતા હોય ને, અને ખોટી રીતે સામે દર્દીને બીવરાવતા હોય તો એ પણ એને ભોગવવું જ પડશે, આજે નહીં તો આવતીકાલે. તમે નાનકડો એવો ધંધો કરો છો, ઇટ્સ ઓકે. મરચું ને રોટલો ખાવ છો, કઈ વાંધો નહીં. એમાં કઈ તમે સારું પીઝા ખાશો, તમને કઈ કરોડો અબજો રૂપિયા નહીં મળી જાય. એ છેલ્લે સવારમાં શું થવાનું છે હું પણ જાણું છું, તમે પણ જાણો જ છો. પણ તમે હકનું ખાવ છો, નીતિનું ખાવ છો, ધર્મનું ખાવ છો ને, તો બસ એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થશે. તમારે મદદ કરવાનો સ્વભાવ છે, તમે કોઈકને આગળ વધારવામાં પ્રયત્ન કરો છો, તો એનાથી ભગવાન અતિશય પ્રસન્ન થશે. પણ તમે કોઈકની લીટીઓ ઘૂંસીને અથવા તો કોઈકના ટાંટિયા ખેંચીને નીચે પાડીને તમે આગળ વધો છો ને, તો ભલે તમે એમ માનો છો પોતાની જાતને કે હું આગળ વધું છું, પણ આજે નહીં તો આવતીકાલે એ ભગવાન રહ્યા ને કર્મના સિદ્ધાંતનો હિસાબ લેશે. અને ત્યારે તમારી પાસે કંઈ નહીં હોય, ભોગવવું જ પડશે. હું હોય તમે હોય, કર્મનો સિદ્ધાંત છે. અને આ વ્યક્તિએ માગવાની શરૂઆત કરી, ઈર્ષા હતી એને, બીજાનું નહોતું. હવે એને નક્કી કર્યું કંઈ વાંધો નહીં, તમારી શરત માન્ય છે. અને એને શું માગ્યું? પ્રથમ જ તે કે મારી છે ને એક આંખ રહીને એ ફૂટી જાય. હવે એક આંખ ફૂટે એટલે બે આંખ કોની ફૂટે? એના પાડોશીની. ઈર્ષા હતી એની. પછી શું કીધું કે હવે બીજું હું માગું છું, મારો બે પગ ને એક પગ ભાંગી જાય. એટલે બે પગ કોના ભાંગે? ઓલાના ભાંગી જાય. અને બે હાથ રહે એમાં એક હાથ ભાંગી જાય. બે હાથ કોના ભાંગે? ઓલા પાડોશીના ભાંગે. બોલો, આવી ઈર્ષા હતી. આપણને એક ખ્યાલ છે એક પ્રસંગ નવ યોગેશ્વરનો. તો આ નવ યોગેશ્વરો પોતે બહુ જ્ઞાની હતા, બુદ્ધિશાળી હતા. જનક રાજાના દરબારની અંદર જાય છે અને નવ યોગેશ્વરમાં સૌથી નાનો એક પ્રબુદ્ધ, આ પ્રબુદ્ધ નામનો યોગેશ્વર સારું એવી તેને કથા વાર્તા પ્રવચન એવું જ્ઞાન આપ્યું ને બધાને. જનક રાજાને ઓહો થઈ ગયું, ઓ વાહ, કેવું મસ્તીનું આને જ્ઞાન આપ્યું, કથાને મર્મ સાથે સમજાવ્યું. બધા રાજી થઈ ગયા, વાહ વાહ થઈ. જો બાકીના 8 હતા ને એને ગમ્યું નહીં કે ઓહો આ આટલો બધો આપણી કરતા આગળ નીકળી જશે, એટલે હવે આને જીવવાનો અધિકાર નથી. અને એમને નક્કી કર્યું કે આને ગમે એમ કરીને આપણે મારી નાખવો છે. કે આને આ પ્રબુદ્ધને કોથળામાં બોલો, પોતે પૂરે છે, દોરડું બાંધે છે અને કૂવામાં લટકાવે. અને ત્યાં જ તે પ્રબુદ્ધે શું કીધું? જો તમને મારાથી ઈર્ષા થતી હોય, હું બોલીશ જ નહીં, બસ એક શબ્દ નહીં બોલું, પણ તમે મારો માં, મને જીવવા દો. અને ઓલા 8 માની ગયા, જો આવો નિયમ લીધો તો કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. કેવી ઈર્ષા! આવી ભયંકર ઈર્ષાઓ કરતા હોય માણસો. સામાન્ય આ વાત નથી. અહીંયા બેઠેલા તમે જુઓ કે પતિ પત્ની અમુક હોય ને એ બોલો ઈર્ષા કરતા હોય. તમે અમદાવાદનો જે પ્રસંગ ખ્યાલ હશે, બંને ડોક્ટર, પત્નીની પ્રેક્ટિસ વધુ ચાલતી હતી, પતિએ ના પાડી તારે પ્રેક્ટિસ નથી કરવાની. ડોક્ટર બંને પોતે ઘણા બધા વર્ષો સુધી એમને પ્રેમ કર્યો. પછી એમના એક પિતા હતા, એ જે છોકરાના એના જ્યારે પાછા થયા અને પછી નક્કી કર્યું, કારણ કે બંને સંસ્કારી એવા હતા પાછા, કે આપણે જો માતા પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે જ કાર્ય કરવાનું. પણ પિતા માને એમ જ નહોતા, તોય તે વિરુદ્ધ એમને કાર્ય ન કર્યું. એ જ્યારે પાછા થયા, ધામમાં ગયા ને પછી બંને મેરેજ કર્યા. પણ પછી શું પરિસ્થિતિ આવી થઈ? છૂટાછેડા એમને લીધા. કેમ? ઈર્ષા. એ પતિને પત્ની ઉપર ઈર્ષા હતી. તો જો આ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે. ઘણી વખત વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ હોય, ઘરમાં કોઈ જરૂર ન હોય. જો આ વાત જે આપણે કરીએ છીએ એ વાત કઈ છે? આ દુઃખના બધા ધંધા આદરાશ. આપણે જે આ સંગ્રહ કરવાની વસ્તુ હોય છે ક્યારેય વપરાતી ન હોય, છતાંય તમે જો 5-10 બિનજરૂરી વસ્તુઓ ભેગી કરવાનો સંગ્રહનો આપણો સ્વભાવ હોય છે. તો આવા સ્વભાવના લીધે તે આપણે જે રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે, જે રીતે ભગવાનમાં સંતમાં વૃત્તિ રાખવાની છે, રાખી શકતા નથી.
એ મોટામાં મોટી આપણી ખામી કહેવાય. બીજી એક મોટામાં મોટો સ્વભાવ કયો છે કે જેના લીધે આપણે સુખી નથી રહી શકતા, દુઃખમાં ને દુઃખમાં આખું જીવન પસાર કરવું પડે છે, અને એ છે ખટપટ કરવાનો વિકૃત આનંદ. આપણને ઘણી વખત એમ થતું હશે કે રામાયણની અંદર આવી મંથરા હતી અને એ મંથરાએ કૈકેયીની ચડામણી કરેલી અને એ 2 વરદાનો મગાવ્યા. બાકી સૌથી વધુ પ્રેમ રામ ભગવાનને એ કોણ કરતી? કૈકેયી માતા જ કરતી. કૌશલ્યા માતા કરતા પણ કૈકેયી માતા વિશેષ પ્રેમ કરતી. પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે એ કુસંગીના શબ્દો અને એવા શબ્દો સાંભળ્યા, ખટપટી કર્યું, અને તમે જુઓ કે કેવી એની બુદ્ધિ વૃત્તિ આખી બદલાઈ ગઈ. તો મંથરા મરી નથી, હજી આજે મંથરાય છે ને આજે મંથરાઓ જોવા મળે છે. એટલે પુરુષમાં સ્ત્રીમાં બંનેમાં આડી અવળી જ કરતા હોય, કોઈકના ઘર જ ભંગાવતા હોય. તમે જો ફોન કરીને આડી અવળી જ વાતો કરતા હોય, ચડાવવાની જ વાતો કરતા હોય, ખબર જ હોય કે જો એને એ જે છે દીકરી, એ જે વહુ છે, એને ઘરમાં રહેવાનું છે, હું એની સાસુને જે કાપું છું ને એની સાથે જ એને રહેવાનું છે, એની સાથે કઈ રીતના સારી રીતે રહી શકશે. એટલે ખરેખર આવો વિકૃત આનંદ રહ્યો ને એ આસુરી આનંદ છે. આમાં કોઈ વ્યક્તિ સુખી ન રહી શકે. અરે તમારે વાત કરવી હોય તો સારી વાત કરો ને. તમે એના ગુણ જોવો ને, અવગુણ સામે શા માટે દ્રષ્ટિ રાખો છો? દરેકમાં ગુણ અને અવગુણ હોવાના જ છે. મારામાંય તે હશે પણ તમને દેખાતા નહીં હોય, પણ એ મને ખબર છે પાછા મારામાં કેવા અવગુણો છે ને કેવા સ્વભાવો છે. એમ તમારામાંય તે ગુણ હશે, અવગુણ પણ હશે. દરેકનો ગુણ ગ્રહણ કરો ને. શા માટે એ રીતે તમે અવગુણમાં આખું જીવન પસાર કરો છો? જો આ વિકૃત આનંદ છે. કેટલાક લોકો છે ને કેસર કેરી ખાવા કરતા હે ને 2 જણને ઝઘડવામાં થોડુંક આમ ઝઘડો કરતા હોય એમાં વધુ રસ હોય. તમે જો 1961 ની અંદર ગઢડાની અંદર ઉત્સવ થયેલો, તો એની અંદર નદીમાં છે ને એક યુવક તણાઈ ગયો, સત્સંગી યુવક. તો બોલો, એક ખટપટીયો હતો ને એ વ્યક્તિએ ભાવનગરના રાણીને ખોટી વાત કરી નાખી. એટલે જેથી ઉત્સવમાં ન જાય. પછી આ તો હકા બાપુ એ બધું સાચું સમજાવ્યું અને સમજણ આપીને પછી તો એ રાણી આવે છે ઉત્સવ સમયની અંદર. પણ આવા ઘણા બધા આવા સ્વભાવ હોય, ખટપટ કરવા, આ વિકૃત આનંદ કહેવાય. આ વિકૃત આનંદમાંથી ક્યારેય તે વ્યક્તિ આગળ વધી શકતા નથી. એટલે આ સ્વભાવને આપણે દૂર કરીએ ને તો આપણે કાયમી સુખ લઈ શકીએ. બીજું, ઘણી બધી વખત સ્વાદ અને આસક્તિનું પણ વળગણ આપણને હોય. આમ તો ખાવાની આસક્તિ હોય ને વ્યક્તિને આમ આંધળી બનાવી દેશે. એટલે તે શિક્ષાપત્રીની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે સર્વેન ઇન્દ્રિયાણી જીતાણી રસના વિશેષ જીતાણી. એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને જીતવાની જ છે, પણ રસના ઇન્દ્રિયોને તો વિશેષ કરીને જીતવી. કારણ કે મનગમતી વસ્તુ સામે આવે ને ત્યારે વ્યક્તિ નિયમો મર્યાદાને ભૂલી જાય છે. લગ્ન પ્રસંગમાં આપણે ગયા હોય ને પંજાબી શાક હોય ને લસણ ડુંગળી ભરપૂર નાખ્યું હોય ને તો બોલો ખાવાનું મન થાય જ. તે દાળ ને રોટલી કોણ ખાય? અને પાછા ખૂણામાં બેસી જઈએ, કોઈ ભાળે નહીં, નકર તો પાછ તિલક ચાંદલો ભાળી જાય કોક. અરે ઘણા બધા તો પાણીપુરી ખાવા જાય ને તો તિલક ચાંદલો ઘૂસીને પાણીપુરી ખાવા જાય. કેમ? કે આની વેલ્યુ જવું ન પડે. તો તમે એમ જ માનો છો ને કે ભગવાન કે સંત કાંઈ જોતા જ નહીં હોય. અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ, નો કોર્નર્સ. પૃથ્વી ગોળ છે અને એક પણ ખૂણો નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ઘણી વખત હસતા હસતા કહેતા, કૂવો હોય, કૂવામાં જઈને તમે પોત પ્રકાશ કરો ને, પોત એટલે શું? તો સંડાસ. તો એ તમે બહાર ન આવો ને એ પેલા તમારું સંડાસ રહ્યું ને એ ઉપર આવી જાય. એમ જીવનમાં ગમે ત્યારે ખોટી ગમે તે કાર્ય કર્યું હોય ને તો ભગવાન કે સંત તો બધું જાણે છે અને ખરેખર એ આપણને દેખાઈ પણ આવે છે. ઘણી બધી વખત આપણે એવા અનુભવ કર્યા જ હશે કે એવા પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં આવે એટલે ખબર પડી જ જાય કે અમે 10 વર્ષ પહેલા આવા ધંધો કર્યો હતો, જેના લીધે એનું ફળ આપણને આ પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાન કે ઘેર છે ને યાદ રાખવું કે દેર છે પણ અંધેર નથી. ભગવાન આપે ને ત્યારે 56 ફાળકે આપે, પણ પછી એવા કુકર્મો કર્યા હોય ને તો એનું ફળ ભોગવવા માટે તૈયાર જ રહેવું. તમે જો ઘણી વખત આવી પરિસ્થિતિઓ એ આપણા જીવનમાં બને, પણ છતાં પણ માણસ રહો ને એ પોતે આ પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર નથી કરતો, વિચારતો નથી, સમજતો નથી ને એટલે એના જીવનની અંદર એ સુખ નથી આવતું. આપણે વાત કરતા હતા કે સ્વાદ અને આસક્તિનું વળગણ રહ્યું ને એ તે ઘણી બધી વખત આપણને દુખી કરે છે. એવો સ્વભાવ પણ આપણને દુખી કરે છે. તમે જો પ્રાગજી પુરાણીની ત્યાં આપણે વાત કરીએ તો કથા વાંચતા બોલો હિંગવાળા અથાણાની સુગંધ આવી. હવે એ સમયે છે ને ચામડાની મશકમાં હિંગ બનતી, એટલે એના માટે નિષેધ હતો. મહારાજે સ્પષ્ટ નિયમ આપેલો કે આપણે ડુંગળી લસણ ને હિંગ એ આદિ નિષેધ છે, એ નહીં જમવાનું.
હવે પ્રાગજી પુરાણીએ તો અથાણું લીધું અને કીધું હું ધોઈને ખાઈશ તમતાર. હવે ભગવાને ટકોર કરી કે હિંગના ચટકા ધોઈને ન ખવાય. જો પોતાના સ્વભાવને એને બચાવ કર્યો, પણ એ પાછું પ્રાગજી પુરાણીએ ધોયું નહીં, એમ નામ ખાધું. તો જો આ સ્વભાવ છે, આ આસક્તિ છે, કે એમાં સ્વાદ પ્રત્યેનું વળગણ છે. 30 વર્ષ પહેલા છે ને એક ભાઈ અમેરિકા જતા છે ને 20 કિલો આમ કેરી પોતે લઈ ગયા. હવે એરપોર્ટ ઉપર તો પોતે પકડાઈ ગયા, એટલે પોતે નિયમ સ્વીકારવાને બદલે શું કર્યું, કેરી ખાવાના લોભની અંદર બોલો ત્યાં 20 કિલો એટલે 1 મણ કેરી પોતે ખાઈ ગયા. તો જો કેટલો આસક્તિ હશે એ કેરીની અંદર. 20 કિલો એટલે કેટલી કેરી થાય. ઘણી બધી વખત આપણા જીવનની અંદર આટલા બધા સ્વાદની આસક્તિ હોય છે. ઘણી વખત તો આપણે જો રસ ને ફ્રૂટ સલાડ ને આવું બધું ભાળીએ ને તો બોલો 5-5 10-10 વાટકી પી જતા હોઈએ છે. પછી આપણને ખબર જ હોય કે આનાથી મને છે ને પ્રશ્ન થશે, પણ છતાં પણ જો આપણે એ પ્રશ્નમાંથી બહાર નથી આવતા. એ સ્વાદ ને આસક્તિનું એટલું બધું વળગણ લાગ્યું છે ને કે આપણે જોતા જ નથી કે પાવભાજી ખાવાથી, પાવ ખાવાથી એ મને પેટમાં દુખે, પણ છતાંય ખાઈ જઈએ. તો આ એક સ્વાદ છે ને, એક આસક્તિ છે. તો આ સ્વભાવ રહ્યો ને એ પણ ભગવાન ભજતા એ આપણને આડું આવે છે. પણ જો હવે આપણે જે વાત કરવી છે, અત્યાર સુધી તો આપણે આમ કહી શકીએ પ્રસ્તાવના જ વાત કરી, આપણા અમુક એવા લક્ષણોની વાત કરીએ જે આપણને નડે છે, જેના લીધે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. પણ હવે આપણે આ કાયમી સુખની એક અક્ષીર દવા કઈ છે, એ અક્ષીર ઉપાય જો આપણા જીવનની અંદર આપણે દ્રઢ કરીને રાખીએ તો સુખી સુખી અને સુખી થઈ જઈએ. તમે જો સ્વભાવને છે ને શત્રુ માનવાનો, 100% દુશ્મનાવટ કરવાની, જો એ આપણે કરીશું ને તો આપણે અવશ્ય એ આ સ્વભાવ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અને જો શત્રુ પ્રત્યે 100% અણગમોત રાખવાનો, જે વ્યક્તિ કે વસ્તુ પ્રત્યે જો આપણને 100% દુશ્મનાવટ હોય તો એની સાથે માણસ ક્યારેય બોલો પ્રેમ કે પ્રીતિ નથી કરી શકતો. કારેલાનું શાક આપણને ભાવતું ન હોય અને કારેલાનું શાક બનાવે તો આપણે જમીએ ન જમીએ, કેમ? કારણ કે નક્કી જ કરી નાખ્યું છે, અણગમો જ એટલો કરી નાખ્યો છે, શત્રુ જ માની લીધો કારેલાના શાકને. બોલો તમે કોઈક વ્યક્તિ હોય તમારા બહેનનું અપમાન કર્યું હોય તો તમે એ અપમાન ને ક્યારેય ભૂલો નહીં. બોલો એ ગમે ત્યાં દેખાય ને એ તમે તરત તે અને ગમે તેવું બોલશો, એને તમે મારશો પણ ખરું. કેમ? કારણ કે તમે 100% દુશ્મનાવટ એની સાથે કરી નાખ્યા છે. શ્રીજી મહારાજે જો મધ્યના 15મા વચનામૃતની અંદર એ આપણને સરસ મજાનું સમજાવ્યું છે, અને એ જ સિદ્ધાંત જે રહ્યો ને મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને એમની રીતના સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી સ્વભાવને પોતાનો શત્રુ દુશ્મન ન માનીએ ને ત્યાં સુધી મુક્તિ મળતી નથી. આપણે સર્વ કોઈ એ મુક્તિ આપણે મેળવવી છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, બધાય તે એ મુક્તિના પોતે અધિકારી છે. બધાયને પોતે અક્ષરધામ પ્રાપ્ત તો થાય, પરંતુ જો સ્વભાવને પોતાના શત્રુ નહીં માનીએ ને ત્યાં સુધી મુક્તિ નહીં મળે, નહીં મળે, નહીં મળે. મારા શબ્દો નથી, મહંત સ્વામી મહારાજે વાત કરી છે. અને તમે જુઓ કે ખરેખર આપણા જીવનની અંદર જેને આપણે દુશ્મન માની લીધા ત્યાંથી આપણે કેટલા આઘાત એવી છીએ. તમે ભલે એ PGVCL કે DGVCL ના હેડ હોય અને તમે જ તે મુખ્ય વહીવટદાર હોય અને એના હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ તમે હોય, પણ તમે ક્યારેય પ્લગમાં આંગળી ભરાવો? ન ભરાવો. કેમ ન ભરાવો? કારણ કે ચોટ લાગે, મૃત્યુ તમે પામો. તમે લિફ્ટની અંદર તમે નાગ જોયો હોય, હવે માણસ વિરુદ્ધ દિશામાં ઊભો હોય તોય તે તમે જુઓ કે જ્ઞાન ત્યારે ભૂલાઈ જાય. કેમ? કારણ કે ખબર છે કે 100% આ શત્રુ જ છે, આનાથી દૂર રહેવું જ સારું. તો સાપની નજીક તમે ન જાઓ. સિંહ હોય, સિંહને જોવો તો ઉભા રહ્યો તમે કે ઓ સિંહ તો જંગલનો રાજા કહેવાય. મેં તો સિંહ ઘણા બધા ટીવીમાં ફોનમાં જોયા છે, એટલે સિંહ તો મને કાંઈ નહીં કરે. તો જો સિંહ સામે તમે જાવ ને, જાવ જ નહીં, એ તરત તે ઝાડા પેશાબ થઈ જાય. પણ જો દુશ્મન માની લીધો તો એનાથી તમે આઘા ભાગો છો. કોઈ ખૂટ્યો હોય તેની નજીક તમે જવાનો પ્રયત્ન કરો? ન કરો. ગાયની નજીક કરો પણ ખૂટિયા સમક્ષ જવાનો તમે પ્રયત્ન ન કરો. કેમ? ખબર છે કે આ ખરેખર શત્રુ છે, એ આપણો આ દુશ્મન છે. ભલે તો એવી જ રીતે આપણા જીવનની અંદર પણ આ જ વાત આપણે દ્રઢ કરીને રાખવાની છે. એટલે જ તેજો સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ
હરિચરિત્રામૃત સાગર ને ગ્રંથની અંદર કીધું છે કે ક્રોધ વગેરે સ્વભાવોને સર્પતુલ્ય માનવા જોઈએ. સર્પતુલ્ય એટલે શું? સાપ જેવા ઝેરી. તો જ એમાંથી 1 સેકન્ડમાં મુક્ત થવાય, બાકી તો એમાં છે ને લેવાઈ જઈએ. અને જ્યારે આપણે પણ જો ભગવાનને સંત પ્રાપ્ત થયા અને ખરેખર આ પ્રગટ ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ જ્યારે સંત આપણા સ્વભાવનું ખંડન કરે છે ને, ત્યારે આપણા સ્વભાવ કે અહંકાર તો રોગ જ છે. જો એ આપણે કાયમી સુખ આપણે લેવું જ છે, પણ એ કાયમી સુખ લેવા માટે ઘણી બધી વખત સંત દ્વારા સ્વભાવ ઉપર ચોકડી મરાશે, સર્જરી આપણા ઉપર થશે. કારણ કે ભગવાનને સાચા સંતો હંમેશા આપણા છે ને કલ્યાણ માટે જ આપણા સ્વભાવનું ખંડન, એ વિરોધ કરે છે. ત્યારે આપણને જો લેશ માત્ર પણ દુઃખ ન થવું જોઈએ, અને જો થાય છે તો સમજવાનું કે આપણે ભગવાનને સંતમાં એ વચનમાં વિશ્વાસ રાખતા નથી. તમે જો ઘણી બધી વખત ગમે તેમ તમે સારું મેનેજમેન્ટ કર્યું હોય, પણ ભગવાનના કોઈક એવો માણસ ઊભો કરે ને કે તમારું અપમાન કરે, એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરે, અને જો વિપતકાળ હોય, આપતકાળ હોય ને ત્યારે જ તે તમારી સમજણ કળાય, ત્યારે જ ખબર પડે કે તમે કેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ને કેટલી કથા વાર્તા તમારા જીવનમાં આવી. પણ મોટી મોટી વાતો કરતા હોય, પાછું વર્તનમાં કાંઈ હોય નહીં, બોલતા જ હોય નકરું, પણ જ્યારે જીવનમાં એવા પ્રશ્નો આવે ને તમે ત્યારે સ્થિર રહ્યા, તો સમજી લેવાનું કે સત્સંગ તમે પચાવ્યો. કથા વાર્તા રહીને એ લેખે લાગી, તમારી રવિ સભા લેખે લાગી. બાકી તો દર સભાની અંદર તમે આવો જ છો, પણ કાંઈ સુધારો જ થાય નહીં, સ્વભાવ ઉપર કાંઈ ફેર જ પડે નહીં, તો પછી એ કંઈ કામનું નહીં. સ્વભાવ ક્યારે નાશ પામે? એ જો ખરેખર જે પણ આપણી સાથે છે ને ભગવાનની ઈચ્છા છે, એ જો આપણો તો જ અહંકાર તૂટશે અને આપણે કરતા હરતાપણાના સ્વભાવમાંથી બહાર આવીએ. બાકી જો ઘણી બધી વખત જો આપણને આપણા સ્વભાવ સાથે વધારે પ્રેમ હશે ને, તો સત્સંગમાં પણ વારંવાર દુઃખી થઈશું. અપમાન સહન કરવું ને એ જ સાચી દવા છે, અને એ અક્ષીર દવા જે આપણે પ્રાપ્ત કરશું તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું. બાકી જો ભગવાનને સંત તો આપણા સારા માટે જ કરતા હોય છે. જીવનમાં જે પણ થાય છે, જે પણ થયું કે જે પણ થવાનું છે, ભગવાનને સંતની મરજીથી જ થવાનું છે. કારણ કે ભગવાન અને સંત વિના, સંત રહ્યા ને એમની મરજી વિના કોઈથી તરણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી. તો એવા ભગવાનને એવા સંતની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. ખરેખર સ્વભાવ છોડવો કે સત્સંગને, એ જો અલગ અલગ આપણા અભિગમો ઘણી વખત આપણા જીવનમાં આવશે. ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિ થશે. 2 જ ઉદાહરણો મારે તમને દેવા છે. બોટાદના તે શિવલાલ શેઠ પોતે 9 લાખના આસામી હતા, પણ વિચાર કરો કે કાયમ એમની હાથની અંદર માળા, પુસ્તક પોતે રાખતા, ધર્મગ્રંથ, અને પોતે જે ધંધો એ જે સોની કામે જે કરતા હતા, તો એ સમક્ષ એ ભગવાનની મૂર્તિ રાખે, 3 કલાક તો પોતે પૂજા કરતા. આવા બોટાદના શિવલાલ શેઠ હતા, પણ સમજણમાં પણ એટલા જ તે પોતે સર્વશ્રેષ્ઠ પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચેલા. હવે કલ્યાણના માર્ગની અંદર જો સ્વભાવને એમને નુકસાનકારક માનેલો, તો આ એમની સમજણ હતી. તો પોતે એક વખત ભાયાત્માનંદ સ્વામી કથા વાર્તા કરતા હતા ને સભામાં બધા બેઠેલા, અને એમાં શિવલાલ શેઠ પણ બેઠેલા, પણ પોતે સોપારી ખાતા હતા. એટલે કચ કચ અવાજ તો આવે જ તે. એટલે ભાયાત્માનંદ સ્વામી એટલું જ કીધું કે આ સભામાં કોણ હાડકું ચાવે છે? હવે આપણે હોય તો શું કરીએ કે અત્યારે સભા વચ્ચે થોડું કહેવાય, સભા પૂરી થાય પછી કહેવાય ને. એમાં હું ધ્યાન તમે રાખો, તમે કથા વાર્તા કરવામાં ધ્યાન રાખો ને, એ જે અવાજ આવતો હોય. પણ એમને શું કર્યું, તરત ઊભા થઈ ગયા, સોપારી થૂકી આવ્યા, કોગળા કરી આવ્યા, પછી જાહેરમાં માફી માંગીને બોલો, સભામાં બેસી ગયા, પણ ત્યાં વાત પૂરી થતી નથી. ફરી ક્યારેય સોપારી ન ખાવાનું બોલો નિયમ લઈ લીધો. તો જો સ્વભાવ ઉપર ચોકડી મારી, તો સત્સંગમાં જો મહાન થઈ આપણે એના વખાણ કરીએ તો મારે કાકા કે મામા નથી થતા, તમારે દાદા થતા નથી, પણ છતાં એમની વાત થાય છે. શા માટે? કારણ કે એવી ઉચ્ચ સમજણ હતી, એ પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચેલા હતા. પણ સામા પક્ષે મારે તમને જે બીજા એક ભક્તની વાત કરવી છે. એમનું નામ છે હરખા પટેલ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત વાત કરતા. હવે આ હરખા પટેલ હતા, તો એમની સમજણ કેવી હતી? તો સ્વભાવ અને અહંકાર પ્રત્યે વધુ પડતો એમને પ્રેમ રાખ્યો. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે કથા વાર્તા કરતા હતા. ચોમાસાનો સમય હતો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે સભાની અંદર બે એ પૂર્વે છે ને એક ડોલની અંદર એક જે તે ટબ એવું હોય,
તો એનાથી પગ ધોઈ નાખવાના, જેથી છે ને એ કઈ બગડે નહીં, સભા વ્યવસ્થા બરાબર રીતે થઈ શકે અને કોઈના કપડા પણ ન મેલા થાય. હવે આ કાદવ વાળા પગ સાથે હરખા પટેલ આવી ગયા, એટલે તરત શું કીધું કે પટેલ પગ ધોઈને આવો ને. અને પોતે પગ ધોવા ગયા એ ગયા, પણ જો એમને પ્રતિભાવ કેવો આપ્યો કે મારા ટાંટિયા ધોવાનું કીધું, મેં આટલી બધી સેવા કરીને મારું અપમાન કર્યું બધા વચ્ચે. તો બોલો પરિણામ એક જ, તે પાછા આવ્યા નહીં. જો સ્વભાવ ઉપર નહીં પણ સભા ઉપર ચોકડી મારી દીધી. બોલો એમને સત્સંગનો એમને ત્યાગ કરી દીધો. તો સ્વભાવ છોડવો કે સત્સંગ, એ આપણા ઉપર આધાર રાખે, આપણે કેવી સમજણ રાખી છે. અને જો સમજણ રહીને જીવનમાં બહુ કામમાં આવશે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ નહીં આવે. જો સારી સમજણ હશે ને તો સુખ સુખ સુખ, બોલો દુઃખમાં સુખી તમે થશો. બોલો કેવી વાત કહેવાય. આવા અનુભવ તમે કર્યા જ હશે ઘણી બધી વખત. અને અપમાન કેવી પ્રતિકૂળતા થાય ને, તેમાં તો ભગવાનની ઈચ્છા તે જોવાની. થોડાક મારે તમને ભક્તોને ઉદાહરણો દેવા છે કે જેથી આપણને વિશેષ પ્રતીતિ થાય કે ખરેખર આ વાત તો સાચી છે. ખરેખર આ સમજણ રહીને એ જ વ્યક્તિને સુખી રાખે છે. કાયમ માટે આઠેય પહોર આનંદની અંદર આપણે રહીએ છીએ. તમે જો નમ્રતાનો જ એક પ્રસંગ જોઈએ, કેવો દાસ ભાવ. હરીશભાઈ સેક્રેટરી, હવે આ BAPS સંસ્થાના જનરલ પોતે સેક્રેટરી કહેવાય, કારણ કે એમની સહીથી કરોડોના કામ થાય. અને ફૂલદોલ ઉત્સવની અંદર પોતે ગયેલા, તો સ્વયંસેવકે એમને આગળ જતા રોક્યા. તો બોલો જરાય પણ અહંકાર લાવ્યા વગર ચૂપચાપ પોતે પાછળ બેસી ગયા. એમને એમ ન કીધું કે મારું નામ આ છે અને મારાથી આ બધું ચાલે છે અને હું ઘણું બધું કામ કરું છું, મારી સહીથી ઘણું બધું થાય છે. જો નમ્રતા, કેવો દાસ ભાવ. તો જો આ દાસ ભાવ આપણા જીવનની અંદર પણ લાવવાનો છે. તમે જુઓ કે સોમ બાપુ એટલે કે સોમ પ્રકાશ સ્વામી, પોતે ભાવનગર મંદિરના પોતે મહંત. તો ફૂલદોલ ને ઉત્સવની અંદર કેવો એમનો સ્વીકૃતિનો એક સ્વભાવ હતો, સ્વીકારી લેવું, ભગવાનની ઈચ્છા. હવે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જયારે રંગ ઉડાડતા એટલે સોમ બાપુનો વારો આવે છે, અને ત્યારે જ મોટર બંધ થઈ ગઈ. તો એમને કોઈ માણસનો કઈ દોષ ન કાઢ્યો, પણ જો એ પોતે સમજી ગયા કે આમાં ભગવાનની જ ઈચ્છા છે. શ્રદ્ધા પણ તમે જો આનંદજીભાઈ સંઘેડિયા, પોતે કમાવા માટે સુરત જતા હતા. ભગવાને કીધું તારા પ્રારબ્ધમાં માત્ર રોટલા જ છે. તો રસ્તામાં એમને દર્શન દીધા અને પોતે સમજી ગયા બધું ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ જ ચાલે છે. કેવો શ્રદ્ધા ને કેવો વિશ્વાસ હશે. તો જો ક્યારેક આપણે વ્યક્તિ ઉપર દોષ ઢોળીએ છીએ, પણ જો મનમાં મારે સ્વભાવ સુધારવો છે ને એવો દ્રઢ સંકલ્પ હોય ને, તો ધીમે ધીમે એમાં બહાર નીકળી જવાય છે. અને આ રવિ સભા એના માટે જ છે કે આપણા જીવનની અંદર એ પ્રશ્નોનું સમાધાન થાય. ખરેખર જરૂરિયાત અને સ્વભાવ વચ્ચેનો એક બારીક ભેદ છે. સ્વભાવથી એ નુકસાન જ થાય છે. એક અત્યંત ગુસ્સાવાળા ભાઈ છે ને, અંધારામાં બળદગાડા સાથે ભટકાયા, ગુસ્સામાં બોલો બચકું બની નાખ્યું ગાડાને, બે દાંત પોતે તોડી બેઠા. અને એ ઘટના પછી સમજી ગયા કે આપણા જીવનમાં છે ને ગુસ્સો રહ્યો ને નુકસાન કરે છે. તો હાવ સ્વભાવ એનો બદલાઈ ગયો. એટલે જ્યારે પણ પ્રાથમિક જરૂરિયાત આપણે સંતોષાઈ ગઈ હોય ને છતાંય અન્ય બિનજરૂરી વસ્તુઓ માટે આગ્રહ રખાય ને અને ઝઘડો થાય, ત્યારે સમજવાનું કે આપણો સ્વભાવ બોલે છે. આપણામાં સ્વભાવ છે અને એ સ્વભાવના લીધે જ નુકસાન થાય છે. અરે ઘણી બધી વખત તમે જુઓ કે ડોક્ટર હોય, 2 ટાઈમ દૂધ પીવાનું કીધું હોય અને ઘરમાં કોઈ દૂધ ન રાખે, તો ત્યારે વ્યક્તિ ટકોર કરે તો એને સ્વાદ કે સ્વભાવ ન કહેવાય, તો એને પાછળ શરીરની એને જરૂરિયાત કહેવાય. અને એ જરૂરિયાત આપણે પૂરી પાડવી પડે. અને એટલે જ તે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે સત્સંગનું સુખ, આમ તો યોગી બાપા ઘણી વખત આ વાત કરતા, એટલે જ તે યોગી બાપાની આ ટકોર રહીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત પ્રવચન કથાની અંદર કહેતા કે સત્સંગનું સુખ તો છે ને કેસર કેરી જેવું મીઠું છે, પણ જ્યાં સુધી સ્વભાવનું વળગણ હશે ને ત્યાં સુધી અન્યના અભાવ ગુણ જ આવશે અને એમાં ક્યારેય તે આપણને સુખ આવશે નહીં. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આ સ્વભાવને આપણે સુધારીએ. જો ધીમે ધીમે સુધરે. પ્રાણ અને પ્રકૃતિ એ ઘણી બધી વખત આપણને એવું કહેવામાં આવે છે કે જન્મે ત્યારે હોય ને મરે ત્યાં સુધી એમનામ જ રહે. કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી, વાત સાચી. પણ જો આ ભગવાનને સંતો એવા દયાળુ છે ને કે જો આપણે ધારીએ ને તો આ સ્વભાવમાંથી બહાર આવી શકીએ છીએ. જો આપણે નક્કી કરીએ ને તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર સ્વભાવ દૂર થાય છે.
અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની વાતની અંદર કીધું છે ને કે જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ ને, કોઈ આંબાનું વૃક્ષ હોય ને આપણે કેરીઓ લેવી હોય, આપણી ઊંચાઈ એટલી બધી ન હોય, ઠેકડા મારતા હોય, કેરી હાથમાં આવે નહીં, પણ આ ભગવાનને સંત એટલા દયાળુ છે ને, એ પોતે જાતે તોડીને કેરી તમારા હાથમાં આપી દેશે. પણ એ માટે તમારે સખત પુરુષાર્થ, સતત પુરુષાર્થ એ કરવો જ પડશે. અને ખરેખર આપણા જીવનની અંદર સાચી જે નિષ્પૃહતા આવે ને, તો જ સમજવાનું કે આપણે સ્વભાવ જીત્યા છીએ. બાકી સ્વભાવ રહ્યો ને એ વ્યક્તિને ઘણી બધી વખત આવી રીતે ઘણી વાર હેરાન કરતોય જોવા મળે છે. તમે જો કે આપણે કેવી સમજણ આપણા જીવનમાં ભૌતિક સંપત્તિ બાબતની છે, કેવી આપણે ભવિષ્યની અગાઉથી તૈયારી કરતા હોઈએ. જેમ કોઈક પિતા હોય તો બાળકના ભવિષ્ય માટે અગાઉથી ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકી દેશે. અને એમ પહેલેથી જ જો મનમાં આપણે દ્રઢ આવી સમજણ જ આમ કોન્સેપ્ટ જ તે ક્લિયર કરી નાખીએ કે મારે સ્વભાવ છોડવો છે, તો એ સમજણથી આપણે સુખી રહી શકીએ. પ્રભુદાસ લાલજી અને તમે જો સીએમ પટેલનો આપણે પ્રસંગ જોઈએ તો આફ્રિકાની અંદર અબજોની મિલકત, મોંઘી દાંત ગાડીઓ હતી, અને કહેવાય ને કે સુખ સાહેબીથી જ ભરેલા હતા, અને ઘણા બધા પૈસા ધન કમાયેલા. અરે ઈદી અમીને કાઢી મૂક્યા, પહેરેલ કપડે બધું છોડીને બોલો ભારત લંડન પોતે આવેલા. ઘણી બધી ભૌતિક આમ સંપત્તિ હતી, સર્વસ્વ ગુમાવી દીધું. કેવો પ્રતિકૂળ સંજોગ કહેવાય. પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે આસક્તિમાંથી પોતે મુક્ત હતા, એ આંતરિક આનંદનો એ પોતે લાભ લેતા. કરોડો ગુમાવા છતાંય બોલો આનંદમાં ક્યારેય થોડોક પણ ઘટાડો ન થયો. અને પાછી કેવી ખુમારી હતી કે હું આફ્રિકા ગયો ને ત્યારે ધોતિયું પહેર્યું હતું, આજે પાટલું પહેરીને આવ્યો છે, તો મારી તો પ્રગતિ થઈ છે ને મહારાજ સ્વામી બેઠા છે એટલે મને કોઈ ચિંતા નથી. અને આજ મારે ઘેર થાય લીલા લેર. બોલો આવી ભગવાનની પ્રાપ્તિનો આનંદ એ પોતે હિમાલય જેવા મોટો એમને લાગે છે. અને એટલે જ મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને કહે છે ને કે આપણા પ્રશ્નોરાની ધૂળના ઢેફા જેવા છે, પણ આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે ને હિમાલય જેવી છે. પણ હવે આપણો જેવો સ્વભાવ હોય કે નાની નાની વાતની અંદર એ આપણે મૂંઝાતા હોય, નાની નાની વાતની અંદર આપણે ઝઘડાઓ કરતા હોય, તો પછી એ ભગવાનને સંત ક્યારેય આપણને સુખ આપે નહીં. જો તમને ચિંતામણી પ્રાપ્ત થઈ હોય, તમને પારસમણી મળી હોય, અક્ષય પાત્ર તમને મળ્યું હોય, કલ્પ વૃક્ષ તમને મળ્યું હોય, પણ તમે એનો ઉપયોગ જ કરો નહીં, તો એ અક્ષય પાત્ર કે પારસમણી કે ચિંતામણી કંઈ કામની નહીં. એમાં ભગવાનને સંતરાની ચિંતામણી તુલ્ય છે. એની પાસે જાઓ, એની પાસે સ્પર્શ થાય ને તો તમે લોઢાના હોય ને તો કંચન જેવા થઈ જાઓ, પણ જાઓ તો થાય ને. કાયમી સુખ લેવું છે, એની અક્ષીર દવા પણ તમારે પ્રાપ્ત કરવી છે કે મને એવો અલ્ટિમેટ એવો ફોર્મ્યુલા આપો કે જેથી હું સુખી થઈ જાઉં. પણ એમનામ સુખી થાવ નહીં. જો ભૌતિક સુખ તમે ગમે એટલું પ્રાપ્ત કરશો ને, તમારી પાસે ગમે એટલી ધન સંપત્તિ પૈસા નહીં હોય, પણ એનું અંતિમ પરિણામ શું છે? શૂન્ય જ છે. કારણ કે એમાં કોઈ સુખી થયું નથી, થવાનું નથી, અને થશે પણ નહીં. ભલે વ્યવહાર માટે આપણે સર્વ કોઈ, હું કે તમે, આપણે ધન સંપત્તિ કે પૈસા એ બધું કમાતા હોઈએ છીએ, અને કમાવું જ જોઈએ, સારામાં સારી રીતે કમાવું જોઈએ. પરંતુ છેલ્લે એ જ કરવાનું છે એમ નથી. છેલ્લે શું કરવાનું? જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કીધું છે કે આપણે તો અક્ષરધામમાં જાવું છે, એવો એક સંકલ્પ રાખવો. કારણ કે દુનિયામાં ગમે એટલા ભૌતિક સુખો, એ ભલે એસી હોય, મિનરલ વોટર હોય, કિંમતી મોબાઈલ હોય, કે 4 વ્હીલ હોય, કે BMW તમારી પાસે ન હોય, પણ એ સમય જતા બધું નોર્મલ થઈ જશે. આજથી તમે 10 વર્ષ કે 5 વર્ષ પૂર્વે એ જે ફોન લીધો હતો, જે ઉત્સાહથી ફોનની ખરીદી કરી હતી, તમને એવો ઉત્સાહ અત્યારે છે? અરે તમે 10 દિવસ પહેલા તમે સારામાં સારો આઈસ્ક્રીમ ખાધો હોય, કે ઢોસા કે દાબેલી કે પીઝા કે બર્ગર કે પંજાબી શાક ખાધ્યું હોય, તો એ ત્યારે તમે જે જમતા થાય એવો આનંદ તમે અત્યારે લઈ શકો? તો ત્યારે તો તમે ઘણો બધો ખર્ચો કરેલો હતો એ બધું બનાવવા પાછળ, એ મેળવવા પાછળ, પણ ન લઈ શકો. એમ દુનિયાના જેટલા પણ સુખો રહ્યા ને એ બધા તે ક્ષણિક જોવા મળે છે, નાશવંત છે. ખરેખર જ્યારે આ વાસ્તવિકતા સામે આપણે જોઈએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે દુનિયાની તમે ગમે એટલું સારું જમો, ગમે તે સારા સ્થળે તમે ફરો, પણ છેલ્લે અંતિમ તો પરિણામ શું છે કે હજી મારે મેળવવું છે, હજી મારે એ ખાવું છે, એ ફરવું છે, હરવું છે. ક્યારેય વ્યક્તિ એ ક્યારેય ધરાતો નથી ભૌતિક સુખો, પણ એ ખરેખર અંતિમ પરિણામ તો એનું શૂન્ય જ પ્રાપ્ત થાય છે.
અને ગમે તે તમે ઉદાહરણ તમે જો, નેપોલિયન બોનોપાર્ટ હોય કે એલ્વિસ પ્રેસ્લી હોય કે કિંગ સોલોમન હોય કે સિકંદર હોય, એને ઘણું બધું પ્રાપ્ત કર્યું, પણ છતાં અંતે તો સુખના 6 દિવસો પણ મેં જોયા નથી. અરે અડધું વિશ્વ તે જીતી લીધું, તોય તું કેમ એમ બોલેસ? પણ છતાં પણ એના ઉદ્ગારો એવા જ છે. એટલે આજના દિવસે આપણે ખાસ આજની આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર જે આપણે કાયમી સુખની જે અક્ષીર દવાની જે વાત કરી છે ને, તો એની અંદર તમને કાંઈ યાદ રહ્યું હોય કે ન યાદ રહ્યું હોય, પણ એક વાત યાદ રાખજો કે સ્વભાવ પ્રત્યે આપણે શત્રુભાવ રાખવાનો. 100% શત્રુભાવ. કે જેમ તમારી બેન કે દીકરી કે માતા સમક્ષ કોઈ કુદ્રષ્ટિ કરે ને, એ વ્યક્તિ પ્રત્યે તમે જે શત્રુભાવ રાખો છો, એવો જ શત્રુભાવ તમે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ, માયા, તૃષ્ણા, અહંકાર એ બાબતે જ્યારે રાખશો ને, ત્યારે તમે ભગવાનને સંતના માર્ગે આગળ વધશો. અને બીજું કે શત્રુભાવ રાખ્યા બાદ તમારે સંત પ્રત્યે એવી દ્રઢ પ્રીતિ રાખવાની છે. કારણ કે તો જ તમે એક આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એવી એક સ્થિતિ સુધી પહોંચશો. આજે સભાની અંદર બેઠેલા દરેક મુમુક્ષોની એક ઈચ્છા છે કે મારે પણ દાદા ખાચર જેવી સ્થિતિ કરવી છે, મારે પણ જીવબા લાડુબા જેવી સ્થિતિ કરવી છે, અને મારે પણ ભગવાન અને સંતનું સુખ લેવું છે. પરંતુ એ ભગવાન કે સંતનું સુખ એમનામ ન મળે, એના માટે પ્રયત્ન કરવા પડે. જેમ તમે ધનવાન એ કોઈક ઘરના એક સભ્ય તરીકે તમારી પાસે ઘણી બધી સંપત્તિ હોય, પણ તમને એમનામ કાંઈ 1 થી 10 એકડા આવડે નહીં, એના માટે તો તમારે પ્રયત્ન કરવા જ પડે, એના માટે તમારે એકડો ઘૂંટવો જ પડે. એમ તમારી પાસે ગમે એટલી આવડત કે સત્તા કે કળા હોય કે ધન હોય કે પૈસા હોય, પણ જો તમે સંત પ્રત્યે જો દ્રઢ પ્રીતિ તમને નથી, તો તમારું પ્લસ લેવલ આવશે જ નહીં, તમે આગળ વધશો જ નહીં, તમે અક્ષરધામનું એ કાયમી સુખ તમે પ્રાપ્ત નહીં કરો. છેલ્લે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે અમે તો સમજ્યા કાયમી સુખની અક્ષીર દવા એક જ છે કે સ્વભાવ રહ્યો એને દૂર કરવો પડશે. અને સ્વભાવ સાથે સાથે શું દૂર કરવું પડશે? તો આજે જે આપણે વાત કરી કે આપણામાં અહંકારનો આપણે ત્યાગ કરવો પડશે, મનનું ધાર્યું મૂકવું પડશે. અને મનનું ધાર્યું મૂકવા કરતાંય તે બીજાનું આપણે ઈર્ષા રહી, જે આપણે ખટપટ કરવાનો જે વિકૃત સ્વભાવ છે, જે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિ છે, જે સ્વાદ પ્રત્યે જે આસક્તિ છે, તો એ બધાયને દૂર આપણે કરવી પડશે. આ તો આપણે સમજ્યા, પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રત્યે આપણે કઠોર બનીને શત્રુપણું રાખવાનું છે. તેને સાપ કે સિંહ જેવો જીવલેણ માનવાનો. સિંહને જોઈએ ને તો ઊભી પૂંછડીએ ભાગવાનું જ મન થાય. સાપ સાથે આપણને રહેવું ગમે નહીં. એમ આપણે આ ખરેખર એ શું નથી કરવાનું કે જે આપણા જીવનની અંદર, અને ખરેખર ભગવાનને ગુણાતીત સંત મહંત સ્વામી મહારાજની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે, તો એમની સાથે દ્રઢ પ્રીતિ એ પ્રેમ આપણે કરવાનો છે. તો એ ગઢડા મધ્યના 15મા વચનામૃતની અંદર જે આપણને સાચી દવા આપણને આપવામાં આવેલી છે, જો દવા લાગુ પડે, પણ ક્યારે એ દવા પીએ ને તો કડવી દવા લાગે, પણ એક વખત અંદર જાય તો એની અસર થાય. એમ આપણને આ ભગવાનને સંતો સાચી દવા આપે જ છે, અક્ષીર એક દવા કાયમી સુખની આપે છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે ખરેખર જો આવી સમજણ અમે અમારા જીવનમાં અમે દ્રઢ કરીએ, અને આ સ્વભાવ પ્રત્યે જો અમે શત્રુભાવ રાખીએ, અને નિષ્કામ ભાવે એવી દિવ્ય સમજણથી એ તમારામાં મન કર્મ વચને જોડાઈએ, તો અમે આવી સ્થિતિ સુધી પહોંચી જ શકીએ છીએ. તો આજની આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર આપણે ભગવાન અને સંત સમક્ષ એક પ્રાર્થના કરીએ, કારણ કે પ્રાર્થના રહીને અમોઘ શસ્ત્ર છે. ભગવાન પ્રાર્થના સાંભળે જ છે, કે જેમ ધ્રુવની પ્રાર્થના સાંભળી, પ્રહલાદની પ્રાર્થના સાંભળી, જેમ એ દ્રૌપદીની પ્રાર્થના સાંભળી, જેમ અર્જુનની પ્રાર્થના સાંભળી, જેમ યુધિષ્ઠિરની પ્રાર્થના સાંભળી, એવી જ રીતે આપણે ભગવાનને સંતને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર એવા સ્વભાવો ઘણા બધા છે, ગણે ગણાય નહીં, વીણે વીણાય નહીં, એટલા બધા સ્વભાવો છે. પણ આ સ્વભાવમાંથી એક મુક્તિ તરફ અમે આગળ વધીએ એવી અમને સમજણ આપજો, એવી એક કુશાગ્ર બુદ્ધિ આપજો કે જેથી અમે અમારા સ્વભાવને જાણીએ, સમજીએ. કારણ કે જ્યાં સુધી અમે સ્વભાવને અમે અહંકાર નહીં મૂકીએ ને ત્યાં સુધી અમારો આવો સ્વભાવ છે ને એ પણ અમે નહીં જાણી શકીએ. તો એવી અમને બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપો કે જેથી અમે સ્વભાવ પ્રત્યે શત્રુભાવ રાખીને
તમારામાં એ મન કર્મ વચને જોડાઈને તમે જેવો આનંદ લ્યો છો એવો આનંદ અમારે પણ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તો આવતી 16 તારીખે તો રથયાત્રાનો પવિત્ર દિવસ છે. તો જેમ આપણે રથયાત્રાનો તો મહિમા એ જાણીએ જ છીએ અને જાણ્યો છે, તો આજના આ રવિ સત્સંગ સભાની અંદર સર્વ કોઈ સાથે મળીને આપણે આ સ્વભાવ પ્રત્યે શત્રુભાવ રાખીને એ અક્ષરધામનું એક કાયમી સુખ આપણે છતી દેહે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.